Alloh taolo maqtovlar Janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom salovatlar bo'lsin. Alloh taolaning bergan tavfiqlar bilan, ne'matlar bilan bugun inshaalloh sog' bo'lib bugun baringizlarga belgi bo'lganday Alloh yozgan taqdirdan qiyinchilik kelgan uchurda o'shol taqdirga sabr qilib. Biz buga cheyin taqdir masalasini olganmiz. Taqdir masalasini iymon keltirish o'zincha masala. Bugun qala turgan masalamiz o'shol Alloh taolaning yozgan taqdiri yetib bir musulmonning boshina bir qiyinchilik, musibat yetgan bo'lgan bo'lsa, o'shol musibatga, qiyinchilikqa sabr qilib, mana o'shol masalani olsa. Sev musulmonning boshina qiyinchilik yetgan кезде o'shol musibatni Allohdan deb bilib, o'shaga sabr qilib, bu iymondan bo'lib hisoblanadi. Al endi taqdirdan jeki taqdirga iymon keltirish masalasi albatta o'zincha masala, o'zining usullari bor, bölümleri var. Al başka mesele, bugün kötü turgan masalamiz o'sha odamning boshina yetgan qiyinchilikqa sabr qilib, o'sha turasini olsa, sebebi o'sha iymondan. Olimlar aytadi, bu sabr deydi. Alloh taolaning boshqa bergan qiyinchilikdan sabr qilib, eng yaxshi quluq minozdan deydi. Eng yaxshi quluq minozdan deydi. Sebebi odam balasi Alloh taolaning bergan qiyinchiligi yetgan кезде o'shaga bir sabr qilib, o'zini qarmab, özün yaxshi qarmanu, bu ne? Oşul nerse bilan musulmonning yashosi yaxshi bo'ladi, jana salomatda, tinchda bo'ladi deydi. Al endi qachon musulmonning boshina Allohning yozgan taqdiri yetgan кезде al norozi bo'lib, xafa bo'lib, o'shunday bo'laveradigan bo'lgan bo'lsa, anda aning yashosi hech qachon yaxshilikda bo'lmaydi. Sebebi baringizlar bilasizlar, musulmonning boshina har doim qiyinchilik kelib turadi. Denesine bir o'g'ri keladi. Je enesinden ajraşı mümkün, je balası o'rib qolishi mümkün, jana boshqa tug'andari qirsiqqa uchrashi mümkün. O'shonday kelib turgan uchurda biz buni Allohdan deb bilib, o'shu narsaga sabr qilish bu iymondan ekan. O'shonga iymon keltirib, o'shaga sabr qila turgan bo'lgan bo'lsak, mana biz inshaalloh bir yaxshi bir yashoda yashayapmiz. Alimi yo'q norozilik ko'rsatib, Alloh taolo emne uchun o'shu qiyinchilikni menga berdi. Emne üçün men apamdan ajrab atam, emne üçün men atamdan ajrab atam, emne üçün bir tuğandan ajrab atam, je balamdan ajrab atam deb Alloh taolo norozilik keltirib, xafa bo'lib, o'sha taqdirga qarshi chiqa turganday so'z berib turgan bo'lgan bo'lsak, anda bizning iymonimizga cho'ng ta'sir beradi. Bu mo'min odamlardan ishidan emas-da. O'shondan mana o'shu narsaga iymon keltirib sabr qilish kerak. Sebebi aytdik biz, alimlar aytishadi, bu mo'minning sabrli bo'lishi, bu yaxshi adab axloq quluq minaz deydi. Sebebi o'shu narsa bilan yashosi yaxshilikda bo'ladi. Sebebi Abu Said al-Khudri degan sahoba aytadi, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ma a'tallohu ahadan min ata'in awsa min as-sabr deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo quluna sabrdan o'tgan keng bir yaxshi ne'mat bergan emas deydi. Alloh taolo quluna sabrdan o'tgan keng bir yaxshi ne'mat bergan emas deydi. O'shondan qaysi musulmonga o'shu musibat yetgan кезде o'shu narsaga sabr qila turganda bir sabr berilgan bo'lgan bo'lsa, Allohu akbar, anda Alloh taolo bir yaxshi bir ne'mat bergan belgisi-da. Bu hadis Abu Davudda keladi. 1644-nömerde hadis Albani jana boshqa imamlar sahih deb hukm berishgan. O'shuning uchun musulmon qandaygina boshina yetgan qiyinchilikda o'shol narsani ko'tara bilish kerak. Ko'tara bilish kerak. Sebebi Alloh taolo Baqara surasining 156-55-oyatlarida aytib o'tadi. Allazina iza asabatu musibatun deydi. Qachon o'shunday bir odamlarga bir qiyinchilik yetsa deydi. Qiyinchilik melal o'zine bo'lovi, balasına bo'lovi, ata-enesine bo'lovi ish qilib qiyinchilik yetgan uchurda deydi. Ular emne deb aytadi deydi. Qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb aytadi. O'shol iymon keltirgan mo'minlar boshina qiyinchilik yetgan uchurda biz Alloh taoloning qulimiz, jana Alloh taologa qaytamiz deb aytadi deydi. Biz Alloh taoloning qulimiz, biroq oxir qayta turgan yerimiz Alloh deb aytadi deydi. Mana o'sha nuqtadan hurmat qilganlar musulmonning boshina yetkanda o'shunday so'zlar aytgan mo'minlarcha. Oyat ulandasida ulaika alayhim salavatun min robbihim deydi.
мына ушундай башына кыйынчылык жеткен кезде ушундай сабыр кылган момундарга дейт, Аллах Таала өзүнүн периштелеринин арасында астында аларга эмне сана мактоо айтат дейт. Аят уландысында ва рахматун ва улайка хум мухтадун, Аллахтын рахматында болот. Жана мына ушундай адамдар туура жолдо болгондор дейт. Ушул адамдар туура жолдо болгондор дейт. Ал эми биз сабыр кылбай, тескерисинче эмне үчүн Аллах Таала мага башыма ушундай нерсе берди, мен ушул нерсеге татыктуумбу? Же болбосо кээ бир адамдар айтат го, мен ушундай, мен үстүмө ушундай бала келе турганда мен Аллах Таалага эмне кылдым дейт. Мисалы өзү намаз окубайт, өзү орозо кармабайт, зекет бербейт, жана башка көптөгөн Аллах Таала буйруган буйруктарды аткарбайт дагы. Бул биринчи тарабы. Экинчи тарабы Аллах Таала арам кылган көптөгөн нерселер бар. Зина, тамеки, жалган айтуу, процент алуу, жана башка көптөгөн арамдар бар. Ушул эки тарабын эңип жүрөт да. Аллах Таала буйруган буйруктарды аткарбайт биринчи тарабынан. Экинчи тарабынан Аллах Таала кайтарган арам иштерди таштабайт дагы. Башына бир кыйынчылык, мусибат жетсе, эмне дейт? Аллах Таала мага ушундай балени бере турганда мен Аллах Таала эмне кылдым дейт. Караңыздар, бул деген адилеттүү эмес. Ал эми момундар болсо, караңыздар момундарды. Момундар биринчиден Аллах Таала буйруган ибадатты аткарат. Биринчи тарабынан. Экинчи тарабынан Аллах Таала арам кылган нерсени тыйлат дагы. Башына бале жетсе, бул Аллахтан деп билип, жана ошол нерсе сабырлап калат. Мусулмандар менен мусулман эместен айырмасын кала. Асма менен жерде. Анан Аллах Таала ушундай момундарына кыямат күнү сыйлыктар бере урматтуу тугандар. Момун бир гана тилинде эмес. Момун тили менен мусулманмын деп айткандан кийин, ошол момундугун, чыныгын, мусулманчылыгын денесинде жана ишениминде көрсөтүш керек да. Ал эми тилден ар ким айта берет да. Бирок сен тилиң менен айткан нерсеңди жүрөгүңдөн тастап, жана ошол нерсени амалга, денеңе амалга чыгарышың керек да. Мына, урматтуу тугандар. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Рад сүрөсүнүн 24-аятында момундар жаннатка киргенден кийин, жаннатка киргенде периштелер жаннатка барып момундарга мындай нерсе айтат да. Саламун алейкум бима сабартум. Сабыр кылганыңар себептүү мына ушундай ийгиликке жеттиңер, бешке жеттиңер, Аллахтын силерге салам болсун дейт. Кимде ким сабыр кыла турган болгон болсо, мына периштелерге кирип эмне жаннатта болгон учурда, бейиште болгон учурда кирип туруп аларга эмне Аллахтын саламын айтат да. Сабыр кылганыңар себеп дейт. Себеби мусулман бул дүйнөдө намаз бар, ага сабыр кылыш керек. Орозо бар, ага сабыр кылыш керек. Акчаны адамдар кандай жакшы көрөт? Сен бирөөгө зекет берип атканда, садака берип атканда сабыр болбойт ал. Сен акчаны калтаңан чыгарып зекет берейин десең, бияктан нафсың турат. Жок, бербе, акчаң азаят дейт. Бияктан шайтан турат. Жок, ага бербегин дейт. Мына ошол нерсенин баарына сабыр кылып атасың. Анан натыйжасында ошондой жакшылыкты кылып бейишке баргандан кийин, анан силерге бейиштен иншалла периштелер келип туруп, мына көп деген жакшылыктарды кылып, сабыр кылганыңардын себебинен бейишке кирдиңер. Аллахтын силерге салам болсун деп Аллахтын саламат эткени бар. Жана ошондой эле Бакара сүрөсүнүн 155-аятында чындыгында биз дейт, адамдарды коркуу менен дейт. Душмандан коркуу, жана башка нерседен коркуу менен сынайбыз. Жана ошондой эле ачкалык менен сынайбыз дейт. Кээде адамдын курсагы ток болот, кээде ток болбойт. Жана ошондой эле эмне нахсы менен амуал, акчанын кемчилиги менен, бая акчанын аздыгы менен. Кээде кээ бир адамдардын акчасы аябай көп болот, бирок көпчүлүк учурда кээ бир адамдардын акчасы бияка тарса, бияка жетпейт. Бияка тарса, бияка жетпейт. Азыркы учурдагы көпчүлүк ушундайбыз да. Бияка тарсаң, өзүң каалагандай акчаны колдоно албайсың. Бияка жетпейт, же бияка жетпейт. Ушундай Аллах Таала кулдарын үчүн экен да. Кемчилик менен, акчанын аздыгы менен сынайт экен да. Мына ушул нерселердин баарына сабыр кылыш керек экен да. Жана аяттын уландысында вал анфус дейт. Жана алардын жакындарын алып, жакындарына өлүм бериш менен да сынайбыз дейт. Жакындарына өлүм бериш менен да сынайбыз дейт. Жана аяттын уландысында вас самарат дейт. Жана алардын дыйканчылыгын азайып да сынайбыз дейт. Мисалы бирөө
малина турган болбосо, же болсо бизде талас жакта билесиңер, фасоль деген нерсе бар, жана башка нерселер бар. Ошол дыйканчылыкта эгиндерин Алла Таала азайтып сынайт экен да. Кээде көбөйтүп сынайт. Кээде азайтып сынайт экен да. Шүгүр кыласыңбы, шүгүр кылбайсыңбы? Сабыр кыласыңбы же сабыр кылбайсыңбы? Көрүңүздөр Мына ошонун баардыгы Алла Тааланын сыноосу экен да. Ошондой учурда, азайып калган учурда, өлүм жеткен учурда, корккон учурда, ачкачылык келген учурда сабыр кылабызбы же сабыр кылбайсызбы? Мына ушул. Эми аят мынандысын айтат. О башир сабирин. Кайсыл бири сабыр кылган болсо, ошолорду сүйүнчүлө дейт. Эмне менен? Жаннат менен, бейиш менен сүйүнчүлө дейт. Бейиш менен сүйүнчүлөгүлө аларга ушундай бир жакшы кабар бергиле дейт да. Эми ушундай кыйынчылыкка сабыр кылуу үч түрлү. Биринчиси Аллах Таала буйруган ибадаттарга сабыр кылуу. Экинчиси Аллах Таала кайтарган тыйган нерселерге сабыр кылуу. Үчүнчүсү Аллах Таала башыңа жазган тадырга, башыңа жеткен балеге сабыр кылуу да. Көрүңүздөрбү? Үч түрлү. Же адам баласы мусулман тадырына жазылган себептен бале жетсе, ошого сабырлат экен. Же болбосо Аллах Таала буйруган ибадаттарды кылууда сабырлат экен. Же болбосо Аллах Таала тыйган арам нерселерди сабырлат экен да. Мисалы биринчиси Аллах Тааланын ибадатында намаз окуу. Намаз окуу оңой эмес. Сен намаз окум деп 5 мал намаз окусаң, сакалды койсоң, сенин эң биринчи эле жолдошторуң келет. Асан, не болду сага? Жашнакай эле жүрбөдүк беле? Баягы күлүп жайнап жүрдүк элек го. Чогуу иштик, чогуу жедик. Ушунча башын баштагандан кийин до конца лайына чыкпай элек да. Эмне жарым жолдон арты көздөй кайтып атасың дейт да. Көрүңүздөрбү? Эртең менен туруп фажырга барыш керек. Зекет бериш керек, ажылык кылыш керек. Баарына сабыр керекпи, сабыр керек жокпу? Сабыр керек. Сен намаз окусаң, сакалчан жүрсөң, азыркы учурда адамдар, же болсо өзүң эле атаң сакалың алчы дейиш мүмкүн да. Кыргыздарда атасы сакал койбой туруп, баласы сакал койбойт дейиш мүмкүн да. Көрүңүздөрбү? Эми атаң өмүр бою сакал койбосо, сакал койбой жүрө бересиңби? Турабы? Мүмкүн атаң сакал койбошу мүмкүн, мүмкүн атаңын сакал такыр өспөшү мүмкүн. Мүмкүн өссө дагы көргөзбөй алып коюшу мүмкүн. Бирок шариатта сакал коюш важиппи? Важип. Туурасы. Маселе талаш бар, бирок туурасы важип. Мына ушундай ибадаттарда сабыр кылуу. Сабырлык кыйынчылык көп. Аны ким билет? Аял адамдар көчөдө хижаб кийип жүрсө, хижаб кийип жүрсө, же никоб кийип жүрсө, булар арапты турап кетти го дейт да. Не болуп баратат? Кыргызстан бир араб өлкөсүнө айланып баратат го дейт. Субханалла. Аллах Таала ислам динин арабтарга жүргөн эмес. Же африканцтерге жүргөн эмес. Же болбосо эмне фарыстарга, же Орто Азиядагы кыргыз, казак, ошол улуттарга бир улутка жүргөн эмес. Аллах Таала бүткүл ааламга жүргөн. Инна акрамакум индалла аткакум дейт. Силердин араңардагы эң такыба болгонуңар дейт. Мына ушуңар Аллах Таалага жакынсыңар дейт. Аллах Таала Аллах Таала жерге өзүнүн динин түшүрүшүн дегелемни бир пайгамбарды тандап алыш керек деп турап отурабызбы? Адамдарга жеткизиш үчүн. Себеби периштени Аллах Таала түзмө түшүрбөйт. Ошон үчүн буга чейин еврейлерден пайгамбарларды чарып келген Аллах Таала. Эми акыркы пайгамбарды Аллах Таала кимдин арасынан тандап алган? Арабтардын арасынан тандап алган. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи арабтардан болгон. Бул дин, ислам дини арабтарга таандык эмес, бул жалпы мусулмандарга, дүйнө жүзүндөгү жалпы адамдарга түшүлгөн дин да. Мүмкүн Аллах Тааланын каалоосунда. Бирок Аллах Таала пайгамбарды кыргыздардан чыгарганда, Аллах Таала өзү билет. Бирок Алла тандап койгон го. Бирок мисал, кыргыздардан чыгарганда африканецтерден бирөө, же болсо арабтардан бир адамдар чыгып алып, бул кыргыздын дини бул. Таза бир кыргыз болуп кетпей да барыңар эле.
таштагыла о диниңерди. Африканецсиңби? Жашынакы африканец болуп жүр. Арабсың, жашынакы араб болуп жүр десем, не? Туура отура эмеспи? Туура эмес, турмактуугандар. Ошон үчүн мусулманда, шариатта аял адам хижаб өзүнүн сулуу жерин, аврат жерин жаап жүрүш бул важип, урматтуугандар. Жада калса бир топ алымдар никоп кийиш важип деп айткан, урматтуугандар. Алла Тааланын Куранында айткыла. Ошон үчүн ал кийим кээ бирлер айтат экен, мисалы, эми хижаб кийсең дагы бир сулуу келбетте хижаб ки дейт экен да, мындай. Көрүктүү, ачык, өңдүү кийим дейт экен да. Кара кийби дейт экен да. Кара кийсең, кыргыздарда кара кийимди жолдошу өлгөндө жесир ал кийет экен да. Ал өзүнүн проблемасы да, туурабы? Шариатта эмне үчүн аял адам хижаб кийгенде баягы томни деп коет го, баягы ачык эмес өңдөгү кийимди кийет. Эмне үчүн десеңерби? Себеби шариатта аял адам биринчиден авратын жабыш керек. Экинчиден эмне? Тар болбош керек. Үчүнчүдөн ал эмне? Адамдын өңүн тарта тургандай өң болбош керек да. Жашыл, же кызыл, же бир ушундай бир өңдөр болот го, алыстан адамды тартып турат да. Ошондой өңдөгү кийимди аял адам кийбеш керек. Себеби эркектер тартып турат да. Ошон үчүн тескерисинче адамды тартпай турган бир аял кетип баратат. Биякта эки тең эле хижаб кийет. Бирөө капкара кийинип алган, биякта бирөө сапсары же кыпкызыл. Ошондой эле формада кийим, хижабчан. Кайсынысына эркектер көбүрөөк карайт? Ачыгына да. Кара кетип баратат, эми ал өзү кара кийим өзү негизи кыргыздарга жабырбайт. Аны көргөндө келип коркушу мүмкүн да. Көрсөтөрбү? Ошон үчүн шариатта эң негизи эмне? Аврат жерди шариаттын негизин жабыш керек. Ал эми дин арабтарга эмес, бул эме жалпы адам баласына түшүлгөн. Биринчиси эмне экен? Эмнеге сабыр кылыш керек? Ибадатка. Экинчиси Аллах Таала тыйган арам нерсеге. Мына бойдоктор олтурат, көбүнчө бойдокторду шайтан азгырат, билесиңер, нафсызы чакырат. Эмнеге? Зинага чакырат, аракка, шарапка чакырат, жана башка нерсе. Мына ошол нерседе сабыр кылыш керек да. Сабыр кылыш керек. Буга мисал Юсуф алейхиссалам, кандай байлыгы бар, сулуулугу бар, аял комнатаны даярдап туруп, хайталап зинага чакырганда, сулуу, келбеттүү комнатаны ушундай бир эмне, ушундай бир жакшы абал келтирип койгон да. Зинага келеми деп зинага чакырганда, маазаллах деген. Аллахым өзүң сактабасаң мен бирден кута албайм dedi. Артын карабай эшикти көзү ачат да. Алла, караңыздар. Кандай ыйман, Аллахтан болгон коркусу кандай, урматтуугандар. Аллахтан ушунчалык корккондуктан маазалла, Аллахым өзүң сактагын деп туруп эшикти көзү ачат да. Мына чыныгы момун ушундай болуш керек да. Бирок азыркы учурда ошондой момундар бар жок, урматтуугандар. Экинчиси эң негизи эмне? Аллах Таала тыйган арактан, шараптан, зинадан жана башка көп нерселерден сабыр керек буга. Адамдын сабыр болбосо, кайта ушуга алдырып түшө берет да. Ошон үчүн ушул нерсеге да сабыр кылган адам Аллах Тааланын астында эмне? Соо болот да. Бирөө зинага чакырды, жок, мен Аллахтан корком, барбадың, соо боласың иншалла. Себеби эмне? Ошол зинадан баш тартып атасың. Ким үчүн? Аллах Тааланын коркконуңан Аллах үчүн баш тартып атасың. Машалла. Үчүнчүсү, Аллах Таала башыңа жазган, Аллахтын жазган тагдырына сабыр кыл. Башыңа бир кыйынчылык келди, энеңен ажырадың, тууганыңан ажырадың, кызыңан ажырадың. Мындай нерсенин болуусу Аллахтын гана каалоосу менен болду деп ыйман келтирдим да. Себеби бир адамдын бул дүйнөдөн өтүүсү, же бир бала аварияга учурашы, жылысы бир оорун адамга келиши кимдин каалоосу менен? Бүттү Аллахтын каалоосу менен. Ошондуктан Аллахтын каалоосу деп ыйман келтирдиң, жана ошого Аллах үчүн деп сабыр кылдыңбы? Алхамдулилlah, соо боласың деп барасың. Ошо үч нерседе сабыр кылуу. Эми сабыр кылганда билесиңер, кээ бирөөлөр карапайым адамдын арасында мынтет. Башына бир бала келсе, кырсык келсе, баласын ажыраса, эми бул исламда эмес, карапайым адамдар. Сабыр кыл дейт. Бирок Алла үчүн эмес. Сабыр кыл.
Эркексиңби сабыр кыл дейт да, болду. Эркек болгондугу үчүн сабырга чакырат да. Бул туура эмес, урматтуугандар. Ким үчүн сабыр кылыш керек? Аллах үчүн сабыр кылыш керек. Ошон үчүн мусулмандардын ыйманы ар кандай деңгээлде. Кээ бирөөлөр бул да момундун сифаттарынан башына бала жеткен кезде, кээ бир момундар Аллахтан корккондан сабыр кылат. Аллахтан корккондан сабыр кылат. Бул да момундун сифаттарынан, жакшы сифаттарынан да. Момундун сифаттарынан. А кээ бирлөр бар, бул эң бийик даражасы да. Эң бийик даражасы башына бала жеткен кезде Аллах Тааладан уялгандан сабыр кылат. Аллах Таала бир ибадат менен буйруду, ошол ибадатты аткарбай коюштан Аллахтан уялат да. Аллах бар деп мешітке азан чакырып атабы? Биякта келинчегин чакырып атат да. Кел бери депчи. Кел бери деген тамакка чакырып аткан болушу мүмкүн да. Кел бери деп чакырса, тиякта Аллах Таала мешітте мешітке чакырып атат. Сен эми сабыр кылышың керек. Мешітке жөө барышың керек, намаз окушуң керек. Мына ошол жерден кээ бирөөлөр эмне Аллахтан корккондон Аллахка жооп берген болгон болсо, кээ бирөөлөр эмне бул бийик даражасы Аллахтан уялгандан. Ошол азан мешітте чакырып алса, ошол азанга жооп бербей, келинчеги менен үйдө чай ичип олтуруп алгандан Аллахтан уялат. Аллахтан уялат. Ошон үчүн бул уялуу даражасы бул коркуу даражасында жогору турат. Көпчүлүк учурда биз бир нерседен тыйылабыз, Аллахтан коркконубуздан. Бирок Аллахтан уялганыбыздан тыйылуу бул мындай ыйманы аябай жогору момундардын деңгээли да. Көрсөтөбү? Бала жеткен кезде же Аллах Таала буйруган нерседе, же Аллах Таала тийган нерседе сабыр кылуу бул важип бул. Важип. Сөзсүз түрдө сабыр кылыш керек да. Бирок будан дагы жогору даража бар. Ал эмне башына бала жеткен кезде, мисалы баласынан ажырады, же атасынан ажырадыбы, ошол кыйынчылык эмне кылат? Ошол балеге ыраазы болот да. Эң төмөн даража сабыр кылса, экинчи андан жогору даража эмне? Ыраазы болот да. Ыраазы болуу дегенде бул Аллахтан. Себеби Аллахтын каалоосу эчтеке болбойт. Аллахтан деп билип, ошол нерсеге ыраазы болот. Эч кандай жаман сөз айтпайт да. Жүрөгүнөн Аллах ыраазы болот да, сооп кылат да. Мындан дагы жогору даражасы бар. Башына бала жеткен кезде, кыйынчылык жеткен кезде сабыр кылат, жана ыраазы болот, андан да чоңураак даража шүгүр кылат да. Алхамдулилла. Алхамдулилла. Баласынан ажыраса, баласы өлгөндүгү үчүн ага сүйүнбөйт. Баласы өлдүбү? Ушул нерсе баласы тирилбейт да болду. Тура отура эмеспи? Эмне кылат? Тирилбегенден кийин ушул нерсе Аллахтын каалоосу менен болду. Алхамдулилла, ушул нерсенин натыйжасында иншалла мен сабыр кылсам, ыраазы болсом, шүгүр кылсам, сооп бар деп, жакшылык бар деп, ошол жакшылыкты Аллахтан үмүт кылган абалда шүгүр кылат да. Мына көрсөңөрбү? Бул эң бийик даражасы да. Биз башыбызга бала жеткенде сабыр кылсак алхамдулилла да. Ал эми ыраазы болуу, андан да жогорусу шүгүр кылуу, албетте бул ыйманы жогорку деңгээлде болгон момундар кылат, урматтуугандар. Бирок биз аракет кылыш керек, урматтуугандар. Абу Хурайрадан келген хадисте Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям иснатан финнас хума бихим куфрун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, адамдар эки нерсе себептен куфурга түшөт дейт да. Куфур деген адамды негизи куфурдун эки түрү бар. Чоң куфур бар, кичинекей куфур бар да. Чоң куфур адамды ыймандан, исламдан чыгарат да. Кичинекей куфур бар, ал себептен адам ыймандан жана исламдан чыкпайт. Бирок ал эмне? Чоң күнөөкөр болот да. Ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат хадисте, адамдар эки себептен куфурга түшөт дейт да. Биринчиси ат-тауна фин насабе. Адамдардын ата тегине сөз тийгизүү менен дейт да. Бизде сөз тийгизет. Биринчи анын ата теги жаман, начар, өтө жаман адамдар болгон алар деп сөз тийгизет. Ошол нерсе кичинекей куфур экен да. Экинчиси болсо бирөөнүн ата тегин кайтарат да. Мисалы бирөө келип, мен баланча кушчу уурусунамын, баланча Асан деген адамдын балдарынанмын десе, жок калп айтпачы сен. Мындайсың, тиңдейсиң, баланча урудансың, сенин атаң ал болгон, бу болгон деп анын бир ата тегин кайтарса, ошондо дагы
ошол нерсеге чөткөн деп баштар. А экинчиси ва нияха алал маййит. Адам өлгөндө өлгөн адамга бакырып, өкүрүп эйл алуу. Ошол эки себептен адамдар эки кичинекей ширкке чөйт дейт. Хадис Муслимде келет 67 номерде. Эми урматтуу туугандар, бизде билесиңер, кыргыздарда ушундай нерсе бар, адам өлгөндө өкүрүп бакыруу деген нерсе бар. Исламда өкүрүп бакыруунун орду жок, билип коюңуздар. Өлгөндө адамдар жиналып топтолулат го, ошол жиналуу топтолуу шариатта туура эмес. Адам өлгөндөн кийин жеткиликтүү адамдар барат ошол жерге. Ал эми жуундурганга, кепиндегенге аз эле адам болгон болсо жеткиликтүү. Бизде эмне? Адам өлдү, эртеден баштап көмгөнчө баары жиналып атат. Туура эмес ал. Качан жиналыш керек? Намаздын учурунда, жаназа намаз учурунда гана жиналыш керек, башка учурда жеткиликтүү адамдар гана жүрүш керек. Жуундурганы, кепиндегени. Ошон үчүн жанатып ыйлап, өкүрүп, бакырып келген бул эмне? Бул исламда анын орду жок. Исламда катуу кайтарган да. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине кайта турган болсок, Усамата ибн Зейд деген сахаба айтат: биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызы Зейнеп бар го, ошонун кызы өлүм төшөгүндө, өлүмдүн астында жатканында биз бардык дейт. Сааб ибн Убада, Муаз ибн Жабал, Убай ибн Кааб, Зейд ибн Сабит жана бир топ сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Зейнеп үйүнө барат. Зейнеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы. Ошонун кызы өлүм төшүндө жатат да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызынын кызы өлүм төшөгүндө жатканда ошону көрүп абдан кыйналат да пайгамбарыбыз. Эми жаш кыз өлүм төшөгүндө жатканда барыңар билесиңер, адамдын абалы абдан оор болот да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абар болот дагы. Сахаба айтат, Усама ибн Зейд айтат: "Фафадат айнаху". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Зейнептин кызынын өлүм төшөгүндө жатканын көрүп көзүнөн жаш акты дейт. Көзүнөн жаш акты дейт. Факала Саадун, Убада ибн Саад айтты дейт: "Я Расулаллах, махаза, о Аллахтын элчиси, бул эмне?" деп айтты дейт. "Сиз да ба ыйлайсызбы ушундай деңгээлде?" деп айтты дейт. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Факала хазиги рахматун жаалахуллах фи кулуби ибадихи". Бул Аллахтын өзүнүн кулунун жүрөгүнө берип койгон Аллахтын рахматы. Иннама ярхамуллах мин ибади ар-рухама. Себеби Аллах Таала өзүнүн кулдарынын арасынан мээримдүү кулдарын өз рахматы менен, мээрим менен алат деп айтты. Ошон үчүн адам каза болгондо бирөө өзүнүн апасынан же кызынан же баласынан ажыраган учурда көзүнөн жаш агып, ыйлаганы, жүрөгү сыздаганы бул үчүн эч кандай жемеленбейт да. Шариатта бул уруксат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзүнөн жаш агып ыйлап атат да. Хадис Бухариде келет 1228 номерде. Бирок пайгамбарыбыз бул нерсеге эмне? Тиги сахабалар таң калып, Аллахтын элчиси, сиз ыйлап атасызбы десе, пайгамбарыбыз жок дейт. Бул нерсе шариатта мүмкүн дейт да. Бул Аллах Тааланын кулдарынын жүрөгүнө берип койгон мээрими дейт да. Себеби баланын атасынын кызына мээрим бар да, ошол мээримин себебинен чыккан жаш дейт да. Башка хадисте, Анас ибн Маликтен келген хадисте айтат, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баласы Ибрахим деген баласы болгон, билесиңерби? Ошол Ибрахим деген баласы жаш кезинде дүйнөдөн өтөт да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч кимдин атасы болбогон да. Албетте пайгамбарыбыз балалы болгон, бирок балдары жаш кезинде каза болуп кеткен да. Ошол Ибрахим деген баласы өлүм алдында жатканда биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кирдик дейт да. Киргенибизде дейт, фажалат айна расулилlah саллаллаху алейхи вассалам тажрифан дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көзүнөн жаш акты дейт да. Жаш акты дейт. Караңыздар, баласынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажырап атат да. Факала ла Абдурахман ибн Аф. Абдурахман ибн Аф радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "О анта я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, сиз ыйлап атасызбы?" деп айтты дейт. Таң калыпчы. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Абдурахман, о Абдурахман, иннаха рахма, бул Аллахтын бизге берер рахматы. Аллахтын бизге берер рахмат" деп айтты. Ошондо сөзүн улантып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам:
Инна айна тадмау. Чындыгында мына ушундай адамдар өзүнүн жакынынан ажырап турган учурда көздөн жаш агат. Вал калба яхзана. Жүрөктөр кайгырат. Эң жакын адамынан баласынан ажырап атат. Вала нақулу илля ма ярда раббуна. Бирок биз ушундай кыйынчылык болгон учурда дагы Раббыбыз ыраазы болгон сөздүн айтабыз деп айтты. Албетте көздөн жаш агат. Албетте жүрөктөр сыздайт. Бирок биз ушундай абалда турсак дагы эмне? Аллах Таала ыраазы болгон сөздүн айтабыз дейт. Ва инна би фиракка я Ибрахим ла махзунун. Чындыгында ой Ибрахим дейт. Баласына кайрылып атты. Ой Ибрахим, биз чындыгында сенин бул дүйнө менен коштошуп атканыңа биз абдан кайгырып турабыз дейт. Карагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден өкүрүп, же болбосо жанагындай бир жаман сөздөрдү айтып, анда нерсеге пайгамбарыбыз барган жок. Жана ал нерседен пайгамбарыбыз хадистерде катуу айтырган. Караңыздар. Ошон үчүн кайсыл бир адам жакына ажыраганда жүрөктөн жаш агат. Ичинен ыйлаганы сыртына чыгып, кичине үн чыгып кетиши мүмкүн. Бирок деген баягыдай өкүрүп, бакырып, жаманлыкты чакырып, жаман сөздөрдү айтып, билесиңер го бизде. Ушул балам өлгөндөн көрө мен эмне үчүн өлгөн жокмун? Эмне үчүн мени алган жоксуң? Ушул өлгөндөн көрө мен өлгөнүм жакшы эле дейт да. Ал өлүмдү билбейт да. Өлүмдүн нар жагында эмне болуп атканын билбейт ал. Субханалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаны чыгып атканда өлүмдүн чындыгында өлүмдүн кыйынчылыгы бар экенин айткан пайгамбарыбыз. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң жакшысы, баарыбызга үлгү болгон, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө менен коштошуп атканда катуу кыйналып, өлүмдүн даамын таткан болгон болсо, өлүмүндөн кыйналган болгон болсо, биздин абалыбыз кандай болор аткандар? Албетте билинбейт. Эч кимге көрүнбөйт адамдын жаны чыгып атканда. Периштелер келет дагы баланча рух чыккын дейт. Аллахтын рахматы көздөй, эгер солих адам болгон болсо. Ал эми бузук адам болгон болсо, Аллахтын азабын көздөй чыккын дейт да. Ошондо сөз айтат. Тиякта периштелер алыс жерде олтурат. Кепиңге ороочу периштелер. Өлүм периштеси жанына келет. Бардыгы болуп турмат туган. Бирок бизге көрүнбөйт. Себеби Аллах Таала биздин көзүбүздү көрбөй турган кылып койгон. Hadis Buhari'de gelet 1303 номерде. Ошон үчүн урматтуу туугандар, башыбызга кыйынчылык жеткен кезде сабыр кылыш важип. Андан жогорусу разы бол, андан жогорусу эмне? Шүгүр кылып, Абдулла Масуд риваят хадисте Анин Наби саллаллаху алейхи вассалам кала: "Лайса минна ман дарабал худуда, лайса минна ман дарабал худуда ва шаккал жуюба ва да бидавал жахилия" дейт. Абдулла Масудтан риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: адамдын башына бале жеткен кезде бетине уруп, же болбосо кийимин жыртып, жана ошондой эле бир эмне жахилият доорунда адамдар жакындан ажыраганда бир жаман сөздөрдү айткан сыяктуу, жаман дуаларды кылган сыяктуу дуа кылуу, бул бизден эмес, исламдан эмес, менин сүннөтүм эмес дейт да. Ошон үчүн жанагы адамдар каза болгондо аялдар төштөрүн уруп, чачтарын жулуп, ошол өлгөндөн көрө мен өлгөм жакшы эмеспи деп айтуу, бул жахилият доорундагы аялдардын кылган нерсеси, динсиз адамдардын кылган иштерине урматтуу туугандар. Бизде да андан да жаман бар. Эмне ал билесиңерби? Кошок кошуп, бир кирип барсаң эле акындарга таң калып жүргөн эжебиз, же апабыз акын болуп чыга келет деп бастачы. Токтой бир күн, 2 күн акындардын биякта эле калат да. Каяктан жаттап алган, бир аят жаттап алып жүргөн апабыз том-том китептерди жаттап алгандай көрүнөт да. Көрсөңөрбү? Адам ошондо бидатты кылганда, күнөө иштери кылганда шайтандар келип эмне? Коштоп турат да. Кыл дейт да. Ошон үчүн кошок кошуу бул бидаттын бидаты да. Бир гана жамандыкка кача турган нерсе. Hadis Buhari'de gelet 1297 номерде. Anas bin Malik'ten gelen hadiste Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza aradallah bi abdil hayra ajjala lahu uqubata fid dunya deydi. Qarasam bu hadiste. Hadiste qarаңыздар. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem aytat,
Аллах Таала кайсыл бир кулуна жакшылыкты каалаган болгон болсо, ал кулуна азапты бул дүйнөдө эртелетип берет дейт. Каралы. Бир мусулмандын башына кыйынчылык жетүүсү, бале жетүүсү, ал Аллахтын ага эмне азабын эртелетип берип аткан экен. Аллах Таала момунга күнөө кылса, ал күнөөсү кайга жазылат? Амал китебине жазылат. Амал китебинен эмне кылыш керек ал? Өчүш керек да, тура эмеспи? Же амал китеби менен өчпөй кете берген болсо эмне болот? Кыямат күнү жооп берет. Кыямат күнү жооп берет. Эми ошол бирөө зина кылды, уруулук кылды, жалган сөз айтты, бирөөгө кыянаттык кылды, жана башка нерселерди кылды. Ал амал китепке жазылды 100%. Эч кандай күмөн жок. Эми ошону өчүш керек. Ал эми кичинекей күнөөлөр болгон болсо, ал сен дарат алышың менен же жумадан жумага, рамазандан рамаза, умрадан умрага ортодо кечирип кетет. Тура турабыз хадисте келгенде. А бирок чоң күнөөлөр да булар. Булар кечирилбейт. Сен кантип кечиресиң буларды? Тоба кылышың керек. А тоба кылайсыңбы? Кээ бир адамдар мисалы качан тоба кылат? Тоба кылыш үчүн сөзсүз түрдө адам өлтүрүш керек да. Ачын тоба кылбайт да. Бирек адамды өлтүрүп, анан астагфирулла, мен жута күнөп койгон окшойт дейт. Тоба кылып койсом деп, аны да ойлонот да, тоба кылсам кылбасам депчи. Себеби Аллахтан коркуп өтөт мен да. Эми ошону кантип кетиш керек? Сен тоба кылбасаң, эртең кыямат күнү азапталасың. Эми Аллах Таала адам ошентип тоба кылбаса эмне кылат экен? Аллах Таала тоба кылбаган чоң күнөөлөрдүн себептен ага эмне бале жиберет экен да. Себеби Аллах Таала ошол кулун жакшы көрөт. Себеби ахиретте Аллах Таала ошонун тозокко түшүп калышын каалабайт да. Өзү рахмат кылып, мээрим кылып ага эмне? Себебини бул дүйнөнүн азабы борбу, же ахиреттин азабы борбу? Ахиреттики бор да. Ошон үчүн бул дүйнөдөгү баягы чоң күнөөлөрдүн себебинен чоң балелерди берет, сыноолорду берет өзүнүн ден соолугуна, жумушуна, жана башка жагынан, жакындар тарабынан сыноо берет дагы, эмне кылат? Анын баягы нерсеге сабыр кылат дагы, баягы күнөөлөр өчөт да. Баягы күнөөлөр өчөт. Буга далил бар, урматтуу туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энесинин хадисте айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ма мин мусибатин" дейт да. Кандай гана бале болбосун дейт да. Тосибул муслима, кандай гана бале мусулмандын башына жеткен болгон болсо, илля каффараллаху биха анху дейт да. Аллах Таала ошол себептен анын күнөөлөрүн өчүрөт дейт да. Хадистин уланысында хатта шаукати юшакуха дейт да. Жадай калса бутунун астына, таманына кирген тикенек себенен, сайылган тикенек себенен дагы анын күнөөсү кечирилет дейт да. Хадис Бухарда келет 5640 номерде. Көрөбү, ошон үчүн жананын башына бале жеттиби, баягы чоң күнөөлөрү амал китебине өчүрүлөт да. Мына бул Аллахтын эмне экени каалоосу экен. Кээ бир адамдар ушундай түшүнүктөр бар. Бир адам 30 жылдан бери, 40 жылдан бери намаз окуйт. Өлөрүнө жакын калганда ооруп 6 ай, 3 ай, 1 ай төшөктө жатып калат да, кыйналган болот. Жатып калса баягы шайтан келет дагы, кулактарына шыпырайт. Көрдүңбү аны? Намаз окуп жүрдү эле, 6 ай такып ал өзүнчө эле. Мына көрдүң. Кыйнап жатат. Эмесе намаз окуган адамга чындап эле бир ислам акыйкат болгон болсо, анда Аллах Таала күлгөн абалды алып койбойбу андан дейт да. Сен намаз окуду, ошол таттуу адам эле дейт да. А бирок ал нар жакты билбейт да. Анан ал кимдерге шубхат болот? Карапайым адамдарга шубхат болот. Намаз окуйсың десе, намаз окуганда деле көрүп атам дейт да. Өткөндө ушунча 60 жыл намаз окуган адам деле кыйналаган абалда төшөктө абдан кыйналып өттү го дейт да. Анан көрөк тиги Асанды кара дейт, же Үсөндү кара дейт. Намаз окуй жүрүп эле жашынакай болуп күлүп жана өтүп кетти го дейт да. Шубхатпы, шубхат эмеспи? Шубхат. Динди түшүнбөйт. Бул карапайым адамдарга шубхат. Көрсөңбү? А бирок хадистин уланысында, жана жогоруда хадистин уланысында арадаллаху би абдиги шарра, алем Аллах Таала кайсыл кулуна жамандыкты каалай турган болгон болсо дейт, амсака анху бизанми хатта юафия бихи ямал кыяма дейт. Аллах Таала ошол адамдын күнөөсүн ахиретке калтырып коет дейт да. Жана алгачкы кулундай кылып, ага эмне бул дүйнөдө жазасын бербейт экен да. Бале чүрүп, анын эмне күнөөсүн өчүп салбайт экен да. Ахиретке калтырып коет экен. Адамдар ошол алданат да. Бирөө намаз окубайт,
ораза кармайт, зекет бербейт, зина кылат, арак ичет, каалагандай жүрөт жашоосунда. Бирок ден соолугуна проблема жок. Балдары жакшы, эч кандай кыйынчылык жок, өлүп казалып аткандары жок. Дүйнөсүнө келесем болсоң, каалагандай дүйнөгө жетип эле, ар дайым баягы ырыскысы эмне, ашып ташып эле, ойноп күлүп жүргөндөй. А баягы мусулманды карасаң, дүйнөсүнө жетпейт. Же баласы ооруп калат, же болбосо өзү ооруп калат, же баланча болуп калат. Карагыла. А бирок Аллах Таала мусулманды сынап атат. Атин таштап койгон да. Каяк таштап койгон кийин азабын? Ахиретке таштап койгон. Көрсөңөрбү? Ахиретке таштап. Алем ахиреттин азабы тамандан коюлган чок мейсига дейт. Бул дагы эмне? Эң жеңил адамдын азабы. Кимдин азабы бул? Абу Талиптин азабы да. Тозоктогу. Карасыздар. Эң жеңил азаптан тамандан коюлган чоктон миң дейт. Субханалла, Аллах сактасын. Мына ошондон алданбаш керек урматтуугандар. Биз алданбаш керек. Шариатты мыкты билиш керек. Бул хадис Тирмизиде келет, 2396 номерде. Хадис Албани, Тирмизи, Тахави жана башка имамдар сах деген. Ошондуктан адамдын башына жеткен бале канчалык мусибат, кыйынчылык канчалык чоң болгон болсо, ошончолук чоң күнү кечирилет. Канчалык кичинекей болгон болсо, ошончолук эмне сенин амал китебиңен ошончолук кичинекей күнөө өчүрүлөт урматтуугандар. Алымдар ушундай деп айтышат. Дин түшүнбөгөн адамдар башына бале жетсе, мен Аллах Таалага ушундай балени башыма берет турган эмне кылдым дейт. Дейт анан кийин эмне кылат? Аллах таштайт дагы. Аллахтан башка баланча мазарга, о баланча арбак колдой көр, ой баланча умайене, өзүң бир нерсе кыла кой, ой Кыдыр бир жолуга кой, ой баланча кабир ээси келбесең болбой калды, же жүгүрүп барып бирне талга бирдекени байлай коюп, же бир жерге барып сажда кыла коюп, субханалла, ушундай иштер барат да. Аллах Таала Куранда айтат, Анкабут сүрөсүнүн 65-аятында, эгер дейт, алар дейт деңизде кемеге минсе дейт, кемеге минип, кемеде кетип атканда ортосуна жеткенден кийин баягы кемеде деңиз билесиңер, тодой толкундар келет, урат да. Ошондой абалга түшкөндө, шамал болуп деңизде бияка чапчып, тияка чыккан адамдын өлүмү кектигине калат да. Ошол учурда баягы Аллахка шерик кошкон мушриктер, көп кудайчылар дейт, бардыгы бир ооздон баягы кудайларына сыйынбай, Аллахка сыйынгыла, Аллахка сыйынгыла, жалгыз Аллахка сыйынгыла деп бар Аллахка дуалашат дейт да. Караңыз, себеби ошондой баледен баягы өздөрүнүн кабыры, арбактары, умай энеси, жана эмне баягы Кыдыры жана башка көптөгөн. Кыдыр дегенде, Кыдыр негизи пайгамбар болгон дейт, кээ бирлер эмне солих адам болгон дейт. Ал пайгамбар болгон болсо, алейхиссалам, ал эми ал солих адам болгон болсо, ал эмне рахимахулла, турабы? Бирөктөн бале ошондой пайгамбарга же солих адамдардан эмне сыйынып алуусу проблема да. Көрсөңүзбү? Ошондой нерселерге дуа кылып ошолор чакырат да. А ошондой кыйынчылыкта чакырбайт дагы, бир гана Аллахка дуа кылышат дейт, карагыла. Мушриктер да билет да, ошондой кыйынчылыкта жалгыз Аллахтын өзү дуа кылат дейт. Аят мындасында, фаламма наджахум, качан аларды ошол тоодой болгон суудан куткарганыбызда дейт, кургакчылыкка илал барри изахум юшрикун дейт да. Алар эмне кургакчылыкка чыккандан кийин, ошондой кыйынчылыктан кутулгандан кийин, анан кайта эмне Аллахты таштап коюп, баягы кудайларына дуа баштайт дейт кайта. Карагыла. Ушундай да, көп кудайчылар, мушриктер. Ошон үчүн Аллахтан башка дуа кылынбайт. Мейли Аллах менен кошо болсун, мейли Аллахты таштап коюп, жалгыз өздөрүнө болсо айырмасы жок да. Мен бир адамды көрдүм. 50 жылдан бери намаз окуйт чындыгында. Менин кыштагыман негизи. Намаз бүткөндөн кийин, намаз окуйсуң, шариатта билесиңер, Аллахтан башка эч кимге дуа кылыш мүмкүн эмес. Бирок намаз окуп бүткөндөн кийин, дуа кылгандан кийин баланча арбак колдой дейт, баланча тиги колдой дейт, дуалат да өлүктөргөчү. Субханалла. Кайсыл аятта, кайсыл хадисте өзү Аллах Таала пайгамбарларды, периштелерди эмне үчүн өткөн? Жалгыз өзүнө сыйын үчүн өткөн да. А биз болсо бирөө үйрөтүп койгон да, арбактар колдойт деп койгон, баланча колдойт, кыла бер деп койгон. Жада калса пайгамбарыбыз салсам өзүнө дуа кылыш мүмкүн урматтуу тугандар. Бир гана Аллахка сыйынасыңар, Аллахка дуа кылыш керек, бүттү. Ал эми арбактар өтүп кеткен. Эгер жакшы адам болгон болсо, алхамдулилlah, собун алат, жаман адам болгон болсо, Аллах Тааланын адилеттүүлүгү менен жазасын тартат. Ошон үчүн
Kıyamet günü kafirler, müşrik adamlar 3 nesedен azaptalады. 3 nesedен. Birincisi, Allah Taala küfür kılgan sebebinен, же болса Allah'a şerik koşkan sebebinен azaptalады. Müşrikler. Birincisi. Ekincisi, алар Allah Taala buyurgan ibadatты atkarbagandığı, jana Allah Taala tıygan күнөөдөн тыйылбагандыгы үчүн азапталат. Көрүңүздөр? Allah'a iman келтирбей ширк кылгандыгы үчүн, экинчиден Allah Taala buyurgan namazды, орозону аткарбай, жана Allah Taala тыйган арактан, шараптан тыйылбагандыгы үчүн азапталат. Канча болот бул? Экесинен болот абы? Үчүнчүсү бар да. Үчүнчүсү, Allah Taala берген нематтарга шүгүр кылбагандыгы үчүн азаптайт адамдарчы. Allah Taala ден соолук берди, өмүр берди, суу берди, тамак берди, бала берди, жашнакай, жубай берди, машалла, нематтар көп. Мына ушул 3 нерсени азапталат дейт. Караңыздар, элестетип көрөлү. Бир эле нерсени азапталсаң, анын азабы түбөлүк жеткиликтүү да. Бирок 3 нерсени азапталат дейсиң да. 3 нерседен азапталат экен да, урматтуугандар. Караңыздар. Се немат да. Азыр биз жутуп аткан аба чоң немат, урматтуугандар. Ошон үчүн Анас ибн Маликтен келген хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Инна изамул жазаи ма изамул балай" дейт. Эгер сенин бир башыңа чоң бале жетип, ошого сабыр кылган болсоң, ошого жараша эмне? Сага чоң сыйлык берилет да. Ал эми кичинекей болгон болсо, кичинекей, көрсөңүздөр ушундай. Хадис мандысында "Ва инналла иза хабба каман юпталахум" Аллах Таала качан бир коомун сүйүп калган болсо, Аллах Таала бир коомду, элди, адамды сүйүп калган болсо, Аллах Таала аларды эмне? Сыноо берип сынайт дейт. Бале берип сынайт дейт, каралы. Аллах Таала бале берип сынайт экен. Фаман радия фалахурида. Эгер ошол сыноого разы болгон болсо, Аллах андан разы болот дейт да. Хадистин мандысында "Оман сахта фалах сухт" дейт. Ал эми ошол Аллах Таала берген сыноосуна нааразы болгон болсо, Аллах Таала дагы эмне? Нааразы болуп ага түз келет дейт да. Хадис Тирмизиде келет, 2396-номерде хадис Албани, Тирмизи жана башка имамдар хадисти сах деген. Ошондуктан эң чоң сыноо кимге келген билесиңерби? Эң чоң сыноо кимдерге келген? Пайгамбарларга келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Таифка кирген. Эмне кылган? Дүйнө ахиретте бактылуу болушун үчүн Аллахтын жалгыз өзүнө ыйман келтиргиле. Могу сыйынып аткан кудайлардын баарын таштагыла деп тавхидке чакырган да. Ошондо ошо жерден шайтандар баары жиналып, бул деген бизди ата бабаларыбыздын алып келет, ата бабаларыбыздан бери келаткан динди бурмалап, ошону жок кылышка келиптир. Буну жок кыла дегенде жаш балалар аны таш менен куалап, айылдан кана болла чыгарып берген пайгамбарыбызчы. Топ периштеси келди го. О Мухаммад, мени Аллах Таала сага жиберди. Сен мени бир нерсе менен буйругун, каалаган нерсени кылам деди го, топ периштеси. Ошондо эмне деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам? Мен ушул үммөттөн Аллах Таалага шерик кошпогон бир жакшы солих адамдардын чыгышын Аллахтан үмүт кылам деген. Карагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кеге алып, ушундай ачуу, ушундай жаман абалда турса дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн райымын өчтүн да. Биз сени чындыгында ааламга рахматын жибердик дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала рахматын жиберген. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муса алейхиссалам не болгон? Фиргавн менен кандай болгон? Ибрахим алейхиссалам коом менен кандай болгон? Буттарды сындырып, отко оратам деген Нух алейхиссалам кандай болгон? Нух алейхиссалам Аллахка чакырган шылыңдап 950 жыл дават кылган. Жана башка пайгамбарлар бүттүк пайгамбарлар эң чоңсуну пайгамбарлар келген. Андан кимдерге? Андан кийин сахабалар, илим ээлери да. Ошентип адамдар эмнесине жараша сыналат? Ыйманына жараша. Момунда Аллах Таала сынайт, бирок ыйманына жараша сынайт да. Ошон үчүн карасаңар, Абу Ханифа рахимахуллахны билесиңер, казы бол дегенде болбогондо эмне кылган? Камап салган Абу Ханифаны. Имам Бухари өзүнүн коому менен сыналганбы? Сыналган. Алымдар да карагыла. Ибн Кайым рахимахуллах. Алымдар ошондой кыч көргөн. Эмне себептен? Мына азыркы учурда деле сен Аллах Тааланын сөзүн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин көбүрөөк айтып көрсөң, ушундай атып келет да. Неге асып атканды билбейт негизи. Катуу атып келет да. Ада бир акча деле жок негизи. Бир ушундай атып келет да.
себеби ар дайым шайтан ширкке, бидатка адамды чакырып, адамды артынан эмне түртүп турат да. Тос мону. Сүннөткө чакырып атат, жолун тос дейт да. Тавитке чакырып атат, ширктен кайтарып атат, жолун тос дейт. Көрсөңүзбү? Урматтуу туугандар, Алла Таала барыбыздын күнөөбүздү кечирген болгон болсун. Алла Таала барыбыздын солих кулдарынан кылып, башыбызга бале жеткен болгон болсо, өзү нааразы боло турган сөздөрдөн, өзү нааразы боло турган амалдардан, өзү нааразы боло турган ишенимдерден сактап, Алла Таала барыбызды өзүнүн ыймандын үстүндө, тавхидтин үстүндө, сүннөт үстүндө жолушту насип кылган болсун. Алла Таала барыбызды иншалла кабыр азабынан, от азабынан жана кыяматтын фитналарынан сактап, бейишке иншалла кол кармашкан абалда киришти насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.